کیا 2022 کا معاشی سال پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوا؟ پاکستانی کرنسی کی قیمت 34% تک رہ چکی ہے اور آج اس کے ڈالر ریزروز صرف 50 ملین تک رہ چکے ہیں۔ دوستو، مہنگائی کی شرح 8.8% سے بڑھ کر 11.3% پر جا پہنچی ہے۔ 2022 کی ریمیٹنس 26.1 بلین ڈالر رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 4855.8 بلین ڈالر کا ٹیکس اکٹھا ہوا۔ کیا 2022 کا معاشی سال پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوا یا اس نے پاکستان معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی؟ موڈیز کی ریٹنگ اور سیاسی ہلچل کا معیشت پر اثر، ورلڈ بینک اور KPMG جیسے اداروں کی، اور 2022 میں پاکستان کی معیشت کس طرف گئی، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ اگر ہم 2021 کی شروعات پر چلیں تو ہمیں کووڈ سے ریکور ہونے کے بعد 0% سے 4% کا بوسٹ نظر آتا ہے۔ دوستو، جس طرح سے 0 سے 4% تک پاکستان کی اکانومی نے گروتھ کی، ایسا زبردست باؤنس بیک کم ہی کسی ملک کی اکانومی کو ملا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عالمی معاشی بحران سے دنیا گزر رہی تھی اور اس کے اثر پاکستان جیسی معیشت پر آنا بالکل ناگزیر تھے۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے، تو دوستو اس کی ایک سادی سی مثال سپلائی اینڈ ڈیمانڈ چین ہے۔ چونکہ عالمی منڈی میں سپلائی کی کمی آ گئی تھی اور ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، تو ہمیں مہنگائی جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ حکومت کے دور میں یعنی کہ PTI میں ہم نے ایک ہائیک پاور ٹیرف دیکھا، جس میں بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں شدید اضافہ نظر آیا۔ ناظرین، مہنگائی کے ساتھ ایک ملک کی عوام کی پریشانیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری مصیبتیں شامل ہیں۔ دوستو، موڈیز جو کہ ایک سروس ہے، پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی ریٹنگ کو سٹیبل سے منفی کر دیا ہے، اور آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ اسی طرح کی ریٹنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انویسٹر یعنی کہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری اس ملک میں کرتا ہے۔ اس معاشی بدحالی کی ایک سب سے بڑی وجہ ملک میں سیاسی ہلچل بھی ہے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال سٹیبلٹی سے ان دنوں بہت دور ہے۔ ناظرین، KPMG اور ورلڈ بینک نے پاکستان کے 2022 کے معاشی سال کا جائزہ لیتے ہوئے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کو تفصیل سے دیکھ کے ہمیں پاکستان کی اکانومی کا بہتر طریقے سے جائزہ ہوگا۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر آف پاکستان ناجی بن حسن نے رپورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے: پاکستان نے جس طرح سے کووڈ میں ریکور کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پوٹینشل موجود ہے۔ مشکل ترین معاشی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جہاں پہ ہمیں اس بات سے کچھ امید نظر آتی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی پرانی بنیادی خامیوں کو ختم کرنا ہوگا اور ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بوسٹ لانا ہوگا۔ ابھی تک کے ڈیٹا اور پیٹرن کی بنیاد پر ورلڈ بینک کی رپورٹ نے یہی پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان کا 2022 کا GDP 4.3 پر قائم رہے گا اور 2023 میں 4 تک گر جائے گا۔ اور اس رپورٹ کو لکھنے والی زہرا اسلم نے میکرو اکنامک رسکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے فسکل ڈیفیسٹ پر اس قدر قابو پانا ہوگا جس سے سسٹینیبلٹی یقینی بنائی جا سکے۔ اب اگر آپ اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ میکرو اکنامکس اصل میں ہوتا کیا ہے، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میکرو اکنامکس دراصل ایک پوری اکانومی کی پیدا کردہ مصنوعات یعنی سروسز، کل آمدنی، روزگار کی فراہمی اور ملک میں قیمتوں اور مہنگائی، ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اکانومی کا جائزہ لینے کا نام ہے۔ میکرو اکنامکس کے مختلف پہلوؤں پر KPMG کی رپورٹ نے بھی نظر ڈالی۔ دوستو، اس کی کچھ ہائی لائٹس یہ ہیں: اس میں GDP کی گروتھ کو فیوریبل قرار دیا گیا ہے، جو کہ 5.74% سے اس سال 5.97 کو پہنچ گئی۔ اس GDP کے بڑھنے کے پیچھے 4.4% ایگریکلچر کی گروتھ ہے، 7.2% صنعتوں کی گروتھ اور 6.2% سروسز سیکٹر جیسی انڈسٹریز کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم اس سال کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو وہ 0.5 بلین ڈالر سے 13.8 بلین ڈالر کو جا پہنچی ہے۔ عالمی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے امپورٹ پیمنٹس پر دباؤ آیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی صورت میں سامنے آیا۔
अभी तो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की सर्विसेज एक्सपोर्ट जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह, बाकी एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट, जिसमें पीटीआई के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड बेहतरी लाई गई थी, इन इंडस्ट्रीज की वजह से बचा रहा और पेट्रोलियम जैसी मसनूआत की इंपोर्ट से ज़्यादा नहीं बढ़ा। मगर इसमें अंदरूनी इंडस्ट्रीज के साथ साथ बाहर से आने वाली रेमिटेंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। 2022 की रेमिटेंस 26.1 बिलियन डॉलर रही हैं। ये 7.6% का इंक्रीज था। दोस्तों, इसकी वजूहात में 2021 में हुकूमत का सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम जैसे इकदाम को सराहा जा सकता है। दोस्तों, जहां हमने करंट अकाउंट की बात की, वहीं पे हम फिस्कल अकाउंट की भी बात कर लेते हैं। इसमें 28.5% का मार्का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब है कि 4,855.8 बिलियन डॉलर का टैक्स इकट्ठा हुआ, जो कि टैक्स कलेक्शन के हदफ को भी पार कर गया। अलबत्ता टैक्स कलेक्शन इस कदर बढ़ने के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर लगाए जाने वाले पैसे की कमी की वजह से फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के 3% से बढ़कर 3.8% तक पहुंच गया है। और दोस्तों, 2021 से 2022 में पाकिस्तानी करेंसी की कीमत 34% तक रह चुकी है। और दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हमारे वज़ीर ख़जाना मुफ्ताह इस्माइल ने चाइना से लोन लेते वक्त ये बयान दिया था, पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दोचार हो सकती है अगर मुश्किल इकदाम ना उठाए गए तो। मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, इसे श्रीलंका बनने से बचाना है। वजीर आजम को सरकारी कंपनीज की निजकारी पर ब्रीफिंग दी गई, बाज़ कंपनीज के शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। और दोस्तों, उस मुश्किल इकदाम में एक इकदाम ये शामिल था कि उन्होंने चाइना से कर्जा 8 से 10% के इंटरेस्ट रेट पर लिया, जो कि अब तक का सबसे हाई इंटरेस्ट रेट है। मुफ्ताह इस्माइल के इस मुआवजे से अगर हम देखें तो श्रीलंका की सियासी हलचल और इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही की तस्वीर पेश करती है। इसके अलावा पैसे आर्टिफिशियली बरकरार रखने से बजट डेफिसिट में इजाफा होता गया और आज इसके डॉलर रिजर्व्स सिर्फ 50 मिलियन तक रह चुके हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने मोडेज जैसे प्लेटफॉर्म की रेटिंग और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इस पर असर अंदाज होना डिस्कस किया था। आइए देखते हैं फिस्कल ईयर 2022 में पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे तब्दील किया। तो नाजरीन, ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस दफ़ा 1.48 बिलियन से घटकर 1.46 बिलियन पर आ चुकी है और इसमें 1.65% तक का डिक्रीज देखा गया है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप तमाम अदाद-ओ-शुमार देख सकते हैं कि किस किस मुल्क की जानिब से किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स पावर सेक्टर और फॉसिल फ्यूल की खुदाई में ही की जाती है। अब आखिर में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की शरह को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। महंगाई की शरह इस कदर बढ़ी है और खुसूसन 2-3 माह में इसको बेशतर मिडिल क्लास शहरियों ने महसूस किया है। दोस्तों, महंगाई की शरह 8.8% से बढ़कर 11.3% पर जा पहुंची है। इसकी वजूहात में सरे फहरिस्त तो गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाए जाने की हैं, चूँकि इसका सीधा सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर पड़ता है। इसकी एक मिसाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि सब्सिडी की वजह से बहुत अरूज को पहुंची थी। अब बिजली की कीमत में इजाफा होने की वजह से प्रोडक्ट की कीमत में भी इजाफा होगा। मजीद वजूहात में एक बड़ी वजह यूक्रेन और रशिया की जंग भी है, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन में भी रुकावट आई है और नतीजन फ्यूल की आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों का आखिर पाकिस्तान पर भी शदीद असर हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आलमी इदारों की रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी इकोनॉमी का जायजा लिया है। दोस्तों, अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, इस सारी सूरत हाल में आपको कोई उम्मीद नजर आती है या फिर ये अंदरूनी और आलमी मसाइल पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर को तोड़ के रख देंगे, जहां से इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।